जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ज़यम फ़खर यूसुफ ज़यो तासु गोरे खैबर ऑनलाइन प्रोग्राम से संगत आवस्ता पता दा पदे की मुंगा चिकम करंट इश्यूज रवान वी दागर वजह हवाले सरा या चिकम तेरे शवे रोज निमई दागे हवाले सरा मुंगा देखे खबर अतर को यकीनन पाकिस्तान दे टेम के द कोरोना चिकमा वबादा नुदागे पलपेट के दे वर सरा नोरम द दुनिया मुल्कुन ची तकरीबन सुमरदी वाल तदा मसला उरस तवरजा ज्यातीगी कते बशी ची परातुन की वक्त के दे के स बेहतरी राती शी हालातों के हो मुंगबा नन दे हवाले सरा खबर को चिरा लॉकडाउन चरता शता चरता निश्ता सोक पागे अमल कई सोक न कई डॉक्टरान पीलू न कई हुकूमत ता और खल को तम चितासो मेहरबानी के प लॉकडाउन माने अमल कवे के चिदा जरूरी दा जमुंगा द सियाद द पारा दे टूल इश्यूज बांधे बा तासो खूब मुंग सरे खो प स्टूडियो के जमुंगा देर ख मशर जमुंगा सीनियर हनीफ रहमान साहब टिक टाक ताऊ ता हर कले में वहां पर खबर ऑनलाइन डेरा मेहरबानी बिल्कुल हनीफ साहब सर डेर वक्त बाद यो दे प्रोग्राम दे और यकीनन खबरें ओपर की डेरी ज्यादा जैसे किस्म दे हवाले सरा सीजन दिनों का बमुंग टोल डिस्कस क्यों तासु ता जखपल नंबर में के पकम तासु मुंग कॉल कवे और दे हवाले सरा खबरें अतरी कवले शे अगर दे जमुंगा नंबर 0514102357 पदे बाने बतासु मुंग कॉल कवे और चे तासु दे हवाले सरा स ख्यालात युन अगा मुंग सरा तासु शरीक कवले शे खो द टोल नमक के हनीफ साहब सरा खबरें को हनीफ साहब के सुनो के इजाफा हम कीगी और मसाइल मुख्तलिफ किस्म दी द कोरोना को यो वबा दा अगा मसला खुदा और ला तरकमे दा दाला इचातम पता निश्ता कि तरकमे पूरे भाई खुन्नूर मसाइल वर सरवम दी लका मार्केटुनु की सीजन निश्ता दा यो गट इशू दा खलक लॉकडाउन बाने अमल न कई दा यो गट इशू दा डॉक्टरान होता पीलू न कई अगी सोक न मनी द दे लका स दा से ला अमल पकार दे छि दिसिस बाने काबू मुशी और द खलको द जुन दा छि मसली दी दा मोर सर रवान पूरा यो खुद दा सूरतयाल दे गैर मामूली जी बिल्कुल दा सूरतयाल दुनिया मख के न उलिदले बिल्कुल सही वाजी पाकिस्तान में पटो दुनिया की दा सूरतयाल मख न रागले खलक द दे सूरतयाल पर रद्द अमल की सब पकार दी पदे वंजला पूहने दी जी जके छवल वार दे तजुर्बा न शवी उस बदकिस्मती दा ची पे बाज दिन जिगुनु की दा वबा दुमरा खतरनाक और दुमरा पतेजे सर खौरश हो चल तक डीर लुई नुकसान तबाही हुआ बिल्कुल पाकिस्तान की दाखलक तरोस पूरी दा शे जक सीरियस नाखने ची अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अगरंगी नुकसान न दे बिल्कुल और मुंग दुआ गोयु ची अगरंगी नुकसान होने शी और दा नुकसान न की दो वजूहात तुम दगदी ची दलता पा आगाज के लॉकडाउन ची कम दे अगवशो पा आगाज की सोशल डिस्टेंसिंग ची कम फार्मूला पागे मान खल्क अमल वको खोज बास खलक दा सिरा पासिदर दे कम गदा दा तमाम वबा ची दा मजाक गणी बिल्कुल दा दी बड़ी खतरनाक सूरत हाल मखतरा शी कचरी दीन मजाक उगणने शो दा कम एसओपी कम जोड़ शवी दा ची भाई डब्ल्यूएचओ कम खबर कड़ी दा तासु पदे अमल पदे मान अमल कवन शुरू यकीनन दा खतरनाक सूरत हाल जोड़ शी तासु बिल ची तिजारत कारोबारी खलक बिल्कुल सी खबर दा पटोल दुनिया की मईशत ची कम दे गडे जात नुकसान खोड़ो पटोल दुनिया की कदे चा दा ख्याल ची जमादी मईशत हम टिक रवानी जदी पकोर न बाहर गर्दम ना गर्दम हम जमादी कारोबार हम खटिक टाक रवानी और जब वबा मुकाबलम को मदा से नश दे द इमरजेंसी दा या वबा दा खतरनाक सूरत हाल दे इमरजेंसी दा हालत जंग खतरनाक सूरत हाल दे په حالت جنگ کې موږ دغه توقعات نشو لرلی چې نورمال لایف به تیرو بالکل صحیح دا څه تکلیفات مسایل چې زموږ را په غاړه دي دا په دې وجه دي چې دا مسله دا مسله موجود ده یا زه په ټولو کې مخکې به خو موږ ته دا ځان کنوینس کولی ځان په دې خبره باندې قایل کولی چې یاره دا مسله ده تکلیف وخت دی بلکې تکلیف به تیرومه بحیثیت عوام بحیثیت حکومت بحیثیت معیشتدان بحیثیت کاروباري سړي زما دا تکلیف تیرومه کله چې موږ دا ګراوند ریالټي تسلیم کوو بیا موږ د هغې لپاره حکمت عملي جوړو خو چې موږ دا تسلیمونه چې دا مسله ده حنیف صاحب یو خبره خو دا ده چې لکه کاروباري خلک دا و چېرې زموږ نقصان روان دی زموږ کاروبارونه بند دي موږ خلکو ته تنخواګانې ورکوو موږ سره پیسې نشته خو دا نه ده چې لکه همدې کاروباریانو خلکو د دلته کاروبار نه لکه ښې پیسې ګټلي دي یقیني خبره ده چې دلته نه که کم اربونه یا چې څه موږ وایو ګټه د دې ځای نه هغې حاصله کړې د هغې باوجود هم هغې لکه دا دعوه کوي چېرې موږ سره پیسې نه نشته حالانکې 2-3 میاشتې ملانې شو ټولې 2 میاشتې به یا یوه میاشت شوې ډېر اهم نقطه ده تاسو ډېر سمه خبره وکړه چې ټول ژوند هغوی هم د دې کاروبار نه پیسې ګټلې دي او اوس که ملک ته او د قوم ته لږ د هغوی د کاروبار د بندولو ضرورت دی ما په خیال هغه دا خبره چې دی هغه لږ برداشت کړي حنیف صاحب دا خبره کوو خو شوکت صاحب موږ سره د کراچۍ نه په لاین باندې دی بالکل او دې سره به خبرې کوو چې یاره دې خبرې ته په څه نظر باندې ګوري چې کوم د کاروبار دا مسایل دي یا سم دي شوکت صاحب السلام علیکم
जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी शौकत साहब बताइएगा, कारोबारी लिहाज से हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि मार्केट जो कारोबारी हजरात है वो कहते हैं कि हमने कारोबार बंद नहीं करना, बहुत सारे मसाइल हैं उसमें, हम अगर उसमें जाएंगे तो मेरे ख्याल ये बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इन शॉर्ट बताइएगा कि एज ए बिजनेसमैन आप क्या समझ रहे हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में कौन से डिसीजन होने चाहिए? जी मैं अर्ज करता हूँ। बेसिकली तो सर जो हमारा कंसर्न है बेसिकली तो कोविड-19 की इंपोर्ट से रिगार्डिंग हमारा काम है बेसिकली, ठीक है। इसकी सप्लाईज को हम लोग डील कर रहे हैं और इसकी इंपोर्ट से रिगार्डिंग हमारा काम है सारा। अब बेसिकली जो हमें इश्यूज आ रहे हैं सर वो ये आ रहे हैं कि इवन के एयर कार्गोस के थ्रू हम अपना माल मंगवाना चाह रहे हैं, एयर कार्गोस की हम ट्रिपल पेमेंट्स भी वहां पे कर रहे हैं, फिर भी हमें अननेसेसरी डिलेज का सामना है। वहां का कस्टम्स, वहां का जो सिस्टम है, एक तो लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, फिर अननेसेसरी डिलेज हमारे ऊपर। जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, कोई भी इंपोर्टर है पाकिस्तान का जो स्पेसिफिकली कोविड-19 की सप्लाईज को डील कर रहा है, वो इस टाइम बहुत मुश्किलात में। नहीं शौकत साहब अगर हम देखें तो धड़ाधड़ फ्लाइट्स आ रही हैं, सामान लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान, और टीवी पे भी आ रहा है कि भाई बेहतरीन सामान आ रहे हैं, तो फिर वो क्या है? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ बेसिकली सर जी, जो लोकल इंपोर्टर है उसका सामान तो बिल्कुल नहीं आ रहा, वो तो या क्यू में लगा दिया जाता है 7-7 दिन, डबल ट्रिपल पेमेंट भी कर रहा है। ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये जो सामान आ रहा है बेसिकली आपको ये पाक चाइना झंडों के साथ ये माल तो नजर आ रहा है, लेकिन ये या तो ये चाइनीज इनकी अपनी कंपनीज हैं, हमारे ऊपर वहां रिस्ट्रिक्शंस है, ना हम 3M का मास्क मंगवा सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर हमारा माल 2-2, 4-4 बार कस्टम रिजेक्ट करता है, एक हफ्ता एक लेटर के ऊपर डिले करता है। लेकिन इनकी जो चाइनीज जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में ट्रेड जिनको अलाउ ही नहीं है, देखिए ट्रेड हमेशा अलाउ होती है लोकल कंपनी को, ट्रेड हमेशा लोकल कंपनी करती है। फॉरेन कंपनी जिस चीज के लिए रजिस्टर्ड होती है सिर्फ और सिर्फ वो काम कर सकती है, लेकिन इनके माल डेली के डेली आ रहे हैं, ना वहां का कस्टम इनको तंग कर रहा है, ना यहाँ की लोकल अथॉरिटी। साहब ये बताइएगा, ये सिर्फ आपकी कंपनी को तंग किया जा रहा है या ओवरऑल जितने पाकिस्तानी? सर हर इंपोर्टर के साथ ये हाल है। सर हमने यहाँ रहना है, हम यहाँ टैक्स भी पे करते हैं, यहाँ हम सारी हर किस्म की गर्मी सर्दी गवर्नमेंट की बर्दाश्त करते हैं, नोटिस बर्दाश्त करते हैं, पूरा साल हम इस गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। लेकिन अभी ये हो रहा है सर कि सिर्फ जो चाइनीज कंपनीज जिनका माल आ रहा है वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी कर रही है, उनसे टैक्स भी नहीं ले रही, हम लोग टैक्स भी पूरा पे कर रहे हैं, उसके बावजूद 20-20, 25-25 अननेसेसरी 20-20, 25-25 दिन के डिलेज हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, और डेली का डेली चाइनीज कंपनी का माल आ रहा है जो पाकिस्तान में ट्रेड ही जिनको अलाउ नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है यकीनन वो तो पूरी करनी होगी ना, तब कहीं जाके आपके माल को वो मतलब परमिशन देगी। आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं क्या? सर जी वो रिक्वायरमेंट देखिए, हमें इस पे इशू नहीं है कि चाइनीज कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, हमें इस पे कोई इशू नहीं है, या हमें इस पे वो नहीं है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी सर, वही रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनका माल भी आए, वही टैक्सेस उनके ऊपर भी बढ़े। सर अगर 18 टन का डोनेशन दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो 1800 टन वो मंगवा के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं सर। तो ये चीजें हैं जिनकी कंसर्न है हमारे जेन्युइन कंसर्न। आपने कहा कि मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है, तो वो जो रिलीफ का सामान आ रहा है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना हुकूमत पाकिस्तान को, तो किस तरह मार्केट में बेचा जा रहा है वो? सर आप भी व्हाट्सएप रखते हैं, आपके पास भी सारी वीडियोस आई होंगी, वो सारा का सारा माल सर मार्केट के अंदर बिक रहा है, झंडे लगे हुए हैं कॉटन के ऊपर, झंडे लगे हुए हैं पाक चाइना दोस्ती के, ना उनसे कोई टैक्स लिया जा रहा है, ना उनसे कोई वो किया जा रहा है, आ रहा वो रिलीफ के नाम पे है, और सारा का सारा मार्केट के अंदर बिक रहा है। शौकत साहब मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए रिलीफ का सामान जो आ रहा है वो तो पाकिस्तान में एनडीए में रिसीव करती है, ऐसा ही है? सर जी लेकिन जो चाइनीज कंपनीज मंगवा रही हैं एनडीएमए को, तो जो दिया जाता है यहाँ पहुंच के वो दिया जाता है ना सर। यहाँ पे जो चाइनीज कंपनीज रिलीफ के नाम पे माल मंगवा रही हैं, पाक चाइना दोस्ती के झंडे लगे हैं, सारी लिबर्टीज एंजॉय कर रहे हैं, टैक्सेस वो जीरो दे रहे हैं, हम पे टैक्स भी सारे इम्पोज किए जा रहे हैं, वहां का कस्टम हमें जानबूझ के डिले करता है, इनके माल डेली के डेली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहे हैं। मैं जो समझ शौकत साहब जो मैं आपकी बात को जो मैं समझाऊं तो दो इश्यूज है। एक इशू ये है कि एक तो डिले जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके माल को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा रहा, एक ये है। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो रिलीफ के नाम पर चाइनीज सामान लाया जा रहा है वो यहाँ पर मार्केटों में बेचा जा रहा है, ऐसा ही है? सर बिल्कुल ऐसे, आप तक भी शायद वो वीडियोस पहुंचे होंगे, हम तक भी डेली आते हैं सर, हम लोग यहाँ मार भी खा रहे हैं, 20-20, 25-25 दिन डिले भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई मुताल्लिका महकमे से, गवर्नमेंट पाकिस्तान किसी महकमे से बात हुई? अपॉर्चुनिटी सर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और कॉन्सुलेट को भी जरा इस पे एक्शन लेना चाहिए, कॉन्सुलेट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये रिलीफ के डब्बों का माल मार्केट में कैसे बिक रहा है, यहाँ पे ये ओपन दुकानें कैसे खुली हैं सर। आपने मुताल्लिका महकमों से बात की इस हवाले से? आपने आपके दोस्तों
दोस्तों ने? जी मैंने ऑलरेडी अपने चैम्बर को भी अप्रोच किया है, मेरे साथ और इम्पोर्टर्स भी हैं, हमने चैम्बर को भी अप्रोच किया, आज ऑफिशियली हमने रिक्वेस्ट भी डाली है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और कॉन्सुलेट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है सर, जो माल आ रहा है देखें, और बायर्स के लिए भी मेरा इस पे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की चीज खरीदें आप उनसे पूछें इसकी सेल टैक्स इनवॉइस, इसके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, सारा का सारा चीजें होनी चाहिए सर जैसे KN95 मास्क है ना सर, हम पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसका CE सर्टिफिकेट, उसका 4 प्लाई होना, उसके क्वालिटी इंश्योरेंस, एक एक डब्बे के ऊपर 15-15 स्टिकर्स लगते हैं सर। ठीक है, और यहाँ 2-2 प्लाई का KN95 मंगाया जा रहा है और मार्केट के अंदर सर बेचा जा रहा है। चाइनीज कंपनियां मंगा रही है वो सर, चाइनीज कंपनीज मंगवा रही हैं डेली के डेली, लेकिन आपके लिए सख्तियां बहुत ज्यादा है। हद से ज्यादा सर, हद से ज्यादा। एक सर्टिफिकेट पे वहाँ का कस्टम हमें एक हफ्ता डिले करता है सर। ठीक है जी शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपसे बात हुई। हनीफ साहब दी बेसिकली कम खबर की लका देना मख के मुंगा खबर को चेहरा दा कम चे सीजन राजी द चाइना ना पाकिस्तान ता अगा دا کیږي چې هغه لکه راځي د ریلیف په نوم باندې هغه بیا خرڅیږي، نو لکه دا خو خبره نه شوه، آلریډي خلک ډېر زیات تنګ لکه د مخکې نه چې کوم مسایل دي هغه نور سیوا کېږي، لکه احسان په قوم باندې په ملک باندې احسان راوړي او احسان چې مونږ په خپله ځان باندې واخلو چې یاره په مونږ ډېر احسان چای نه وکړو، دلته چې کمپنیانې کوم مال راوړي هغه بیا په مارکیټونو کې خرڅېږي، دا څومره غټ عالمي دی. مطلب دا دی چیک اینډ بیلنس نشته، هېڅ طریقې کار نشته چې دا مال څوک راوړي چېرته یې لګي کوم مارکیټ ته ځي. او دوی دا خبره ډېر ټیک وکړه، ما سره هم څه ویډیوز راغلي دي هغې کې هم دا خبره ټیک ده چې موجود ده چې دا مال چې دا په مارکیټونو کې اویلیبل دی، هغه راغلی د ریلیف په نوم باندې. بل چې کوم اهم خبره دوی وکړه چې د پاکستان کم خلک دی هغه چې کوم مال راغواړي هغه بالکل ډېر زیات A کیټګري مال وي، هغه تمام چې کوم ډاکومنټس هغه کمپلیټ وي، چې کوم ریکوایرمنټس هغه مکمل ریکوایرمنټس پاکستاني کمپنیانې پاکستاني خلک مکمل ریکوایرمنټ پوره کوي. خو دې باوجود هغه ویل چې دی اجازت نه ورکوي یا هغه ډیلی کله ورته وایي یو کاغذ راوړه، کله ورته بل کاغذ راوړه، تنګول کوي. او د چاینا چې کوم کمپنیانې دي هغوی چې دی ښه په اسانه باندې دړدړ جهازونه روان دي. او دې ملګري خبر تاسو اورئ چې هغې کوالټي هم ټیک نه ګورئ، په کوالټي کې ډېر فرق دی، د پاکستان چې کوم کوالټي ده پاکستان چې کوم کمپنی هغې کې ډېر فرق دی. نو یقینا په دې باندې چې دی اوس الله حکام او تحکم چې متعلقه محکمې دي هغو ته اکشن پکار دی چې واخلي په دې باندې. دې نه علاوه یو خبره مونږ بله کوو چې لکه زمونږ کوم ډاکټرز دي حنیف صاحب هغې ته لکه د کم سامان ضرورت دی هغه هغې ته تر اوسه پورې نه ورکړی کېږي. هغې لکه که بلوچستان کې مونږ وګورو هغې لکه سټرایک کړو د دې دپاره چې یاره تاسو مونږ ته بیسک چې کوم زمونږ د ضرورت څیزونه دي هغه مونږ ته تاسو راکړئ، لکه تاسو مونږ ته سلوټونه او دا څیزونه پیش کوئ خو تاسو مونږ ته لکه د ضرورت څیزونه مونږ ته راکړئ. خبر ده شپه اور سلوټونه کوه، یو سلوټ نه چې یو N95 ماسک جوړېږي ایگزیکټلی بالکل نه دې جوړېږي. د هغې عدنان خبره ده، موږ پروډوسر صاحب څه خبره شي وایي یو کپ چای ته نه پخېږي. ایگزیکټلی دغه خبره مین خبره دغه ده. نو خبره ده چې ته سلوټونه کوه تم ہمارے ہیرو ہمارے قوم ورور په دې کار نه کېږي. مالا د حفاظتي مکمل سامان راکا، زما د ژوند د بچ کولو دپاره چې کوم لوازمات دي هغه پوره کا، هغه ته پوره کېنه. تاسو به کتلی یو فوټو چې یو MNA صاحب دی هغه N95 ماسک اغوستی دی او مخامخ یو نرس دا غریبه هغې هغه چې دی هغه سرجیکل ماسک اغوستی دی، په کار نه و چې دا N95 ماسک هغې زنانه اغوستی به دی، نرسې اغوستی وي. ایگزیکټلی چې چاته ضرورت دی هغې ته دا څیز پکار نه چې لکه مونږ ته فرض که ضرورت نشته مونږ هغه استعمالو. یو وړه غوندې دمه اخلو، دمې نه بعد چې واپس راشو نو انشاءالله پروګرام به مخ په وړاندې باندې. جی ویلکم بیک پروګرام کې تاسو ته یو ځلې بیا هرکلی وایو. پروګرام کې موږ خبره کوو د کرونا وایرس حوالې سره. دې نه مخکې تاسو خبرې واورېدې، موږ سره یو کالر موجود و کوم چې خبرې وکړې د دې حوالې سره چې کوم ریلیف ګوډز راځي پاکستان ته، نو د هغې مسلې څه دي او هغه چې کوم جینون خلک دي نو هغه هغې ته نه رسي. دغه شانتې زمونږ په ملک کې لکه نور هم داسې ډېر څیزونه شته، لکه N95 ماسک چې څنګه حنیف صاحب خبره وکړه د بریک نه مخکې چې یاره دا د ډاکټر ته زیات ضرورت دی د دې نه چې لکه عام خلک هغه استعمال کړي. ډاکټر هغه نه اچولی، یو عام سړي ته هغه اویلیبل دی هغه اچولی دي. د هغې سره وجه څه کېږي لکه 2 ورځې مخکې حنیف صاحب د پېښور جاوید اقبال صاحب چې کوم سرجن و نو هغه د کرونا وایرس د لاسه موږ دا نه وایو چې هغې سره به لکه دا څیزونه نه وو خو هغې ته لکه وایرس لګېدلی او د هغې ډیت وشو. دغه شانتې هغه ډاکټر اسامه په ګلګت کې وشو. دغه شانتې نور خلک زمونږ چې کوم ډاکټرز دي یا پیرامیډکس دي نو هغه د دې د لاسه هغې لکه مړه شوي دي. نو مونږ لکه په دې باندې فوکس مونږ نه کوو چې یاره مونږ دا څیزونه چې کوم د هغې اکوپمنټ دي لکه مونږ یو فوجي لیږو بارډر ته او مونږ هغه ته وایو چې یاره ته به دشمن سره جنګېږې، خو دشمن سره هغه مونږ جنګو خو هغه له مونږ ټوپک او کارتوس وله نه ورکوو. لکه دا
Exactly, touch salute وته کوو، touch salute وته افغاني کوو. ورته وایو Exactly, په قانون خو نه کیږي بالکل، کنه. بالکل. تاسو ګورئ په پاکستان کې د دفاعي بجټ ډیر جی، زیات دی. بالکل. وجه څه ده؟ بای دا زمونږ چې د سپایان دي، اوس د سپایانو نوعیت بدل شوی دی. اوس سپایان څوک دي؟ زمونږ چې کوم جی، بالکل. میډیکل والا خلک دي، د کمپلیټ د طبي چې کوم شعبې سره تړلي شوي خلک دي، هغه ډاکټران، نرسز، ایون په هسپتال کې چې کوم هغه خاګروپ دی هغه هم، په هسپتال کې چې کوم افیس بوای دی هغه هم، د هسپتال تمام محکمه دا زموږ اصل سپایان دي. بالکل صحیح. په کار ده چې موږ خپل هغه تمام خرچې کوم پیسې چې کوم موږ اخوا دې خوا لګوو هغه اوس راوالو په دې خلکو کې ولګوو. بالکل صحیح. په دې صورتحال کې موږ تش سلوټونه دې خلکو ته کوو، په سلوټونو باندې کار نه لکه کېږي. دغه او سلوټونه ورسره انیف صاحب موږ تقریرونه هم لکه ډېر ښه زموږ پرایم منسټر صاحب یا چې کوم زموږ نور وزیران وغیره دي نو لکه ډېر ښه تقریرونه وکړي، په ټي وي باندې خطابات په ګنټو باندې د هغې پریس کانفرنسز رواني. خو هغه څنګه چې تاسو خبره د بریک نه مخکې وکړه چې یاره د هغې نه یو کپ چای نه جوړېږي، لکه هغې ته چې کوم شی ضرورت دی هغه موږ نه ورکوو، خو لکه موږ په دې باندې کوو چې بس تاسو تکړه شئ او تاسو د قوم خدمت وکړئ. سولجر لګیایو د وخت Exactly. چې وو Exactly. تاسو ګورئ په پښتونخوا کې دنیا ډاکټران او نرسز چې بالکل، کوم دي کنه هغه د زما په خیال چې هغه شو یا چې نشتر هسپتال ملتان کې الته زیات شو. خو کوټي کې کم ډاکټر چې احتجاج کول او دوی گرفتار کړي او په هغې کې هم کورونا چې مثبت راغی بالکل. کنه. اوس ماته دا ووایه چې ډاکټر ستانه دا خو نه و چې مال تنخوا سیوا کړو ایگزیکټلی د ټیم کې هغه دا ډیمانډ نه کوي. هغه ته دا نه وایي چې مال ګاډي راکړه ما چې د ګریډ سیوا کړه. هغه ته چې وروړه ستا د علاج دپاره چې د کم زما حفاظت ضرورت دی هغه راله پوره کړه، هغه هم ته نه کې. او د ټول دنیا نه ته لګیا روزانه د چین نه په مخه ته لګیا سامان اخلي، چېرته ځي هغه سامان؟ وروړه هغه سامان راوباسه که نه، هغه حفاظتي کټس چې کم دي هغه کم دي، هغه ورکړه. بل دا چې کم پیسې تاسو مختص کړي دي دې تمام کرونا دپاره هغه په هغې باندې سامان واخلئ، دې خلکو له ورکئ. چې ډاکټر نه وي په هسپتال کې نو په هسپتال کې د بهترین عالیشان بیډونو یا عالیشان اکوپمنټ دی موجود، خو چې ډاکټر نه وي نو ته څه پکې. نو اول چې دې زموږ ترجیح پکار ده چې ډاکټرانو له او پیرامیډیکل سټاف زموږ څومره چې کوم دی هغوی له چې دې ترجیحات ورکو، د هغې زموږ ترجیح دغه جوړه شي چې هغوی له موږ حفاظتي کټ ورکو، د هغه د زړه نه د هغوی دغه خوف لرې کړو او دا خوف به هر لرې کېږي چې کله موږ هغوی له سامان ورکو. ټیک شو جي. یو کالر موږ سره دی کال اخلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ بختبلن خان د سوات نه خبرې کوم جي. ښه جي ښه. زه ستاسو په بحث کې لږ حصه اخیستل غواړم ډېر په عاجزانه تور باندې. جی جی. دا لکه د لاکډاون د مسله چې ده شي که نه، زما په حیثیت د یو شهري پاکستاني دردمن دا خواست دی چې لکه دا په سختۍ سره دا لاکډاون کول غواړي که لکه اوس ډېر شی خیراتي ادارې دي، حکومت نور کسانو د غریبانو خلکو له لکه راشن او د هغو د ضرورت سامان ورکوي. کم مالدار خلک چې دی یا کم کاروباریان خلک چې دی یا کم چې خدای پاک خوړلو څکلو لپاره ډېر څه ورکړي دي، هغه په یو میاشتې نیمې او دوه او درېو باندې د هغو هېڅ هم نه کېږي. نو لکه دوی مهرباني وکړي دا غریبانان خلک دیو ته چې څومره بلاویږي په دیو باندې دې ګزاره وکړي د میاشت دوه او درېو لپاره، او مالداران خلک او چاله چې خدای پاک ډېر څه ورکړي دي هغه دې مهرباني وکړي هغه یو دوه درې میاشتې ګزاره وکړي. ټیک شو جي، ډېره مهرباني. دپاره د دې چې لکه موږ د یو لوی تباهۍ نه بچ شو. تاسو یقین وکړئ دا کومه تباهي چې را روانه ده دا نالیدلی دښمنه دا هیڅوک نه معاف کوي او دا به زموږ سره داسې کار وکړي چې بیا به جاړو لاس به مروړو او منګولې به مروړو او بیا به وخت تېر شوی او هېڅ به هم نه کېږي. بالکل صحیح ده، بالکل صحیح ده. ډېره مهرباني چې تاسو کال کولو او دی حنیف صاحب همدغه خبره کوي چې لکه یاره لاکډاون پکار دی او په داسې طریقې سره پکار دی چې دا د یو ورځې یا د دوه ورځو خبره نه ده، لکه په لانګ ټرم باندې پکار دی چې یاره دا سیس قابو شي. خو خلک چې دې ته نه دي تیار نو دې سره ګوره په دنیا کې موږ سره مثالونه موجود دي. جی په کوم ملکونو چې دا شی ډېر زیات خور شو او تباهي خوره کړه د هغې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې هلته کې خلک به داسې سیریس بنول، تګ راتګ به یې کول، آسونه به یې وسمیلول، بازارونه کلاول، کاروبار روانو، خلک تګ راتګ شروع و، ټرانسپورټ روانو. دومره لویه تباهي وشوه چې په 70,000 80,000 خلک په یو ملک کې مړه شول. بالکل په امریکا کې لکه ټول نه غټه تباهي. بیا موږ ګورو چې په کوم ملکونو کې کامیابه شو دا حکمت عملي، کم ځای کې نقصان کم وشو. هلته وجه څه وه؟ وجه دا وه چې لاکډاون. سمپل فارموله لاکډاون دا دی چې بهی سماجي فاصله ساتل
یو بل ځان لري ساتل چې دا شی خور نشي د یو بل چې د لاس نه میلاوال صفایي خیال ساتل په لاس په خوله پوزه او سترګو کې لاس نه وهل او سماجي فاصله ساتل دا انتهایی ضروري ده او لاک ډاون اصل مقصد دا دی چې یو بل سره میلاپ ونه شي. نو موږ ته خو مثالونه موجود دي اوس هله به دا وایي چې موږ سره موجود نه وي موږ ته خو پته ده که نه چې دا بس کېږي څنګه خو دوی باوجود عمل نه کېږي. تاسو وګورئ زموږ د پښتونخوا یو شمېر داسې سیمې موجود دي خاص کر د کلیوالې سیمې چې هلته کې خلکو بیخي د دې نه ګپ جوړ کړی دی لکه په جوماتونو کې هم یو بل سره نږدې ولاړي لاسونه میلاوئ غاړه میلاوئ او چې ورته وایي وروړه د دې لږ احتیاط کوه نو ډایرکټ ورته وایي چې یاره ستا په خدای ایمان نشته. وروړه هغې خدای مونږ ته ویلي چې په دې وبا په صورتیال کې چې دی که نه یو بل نه به فاصله ساتئ او دغې خدای مونږ ته چې دی احکامات ویلي چې وایي په دې وبا کې به دا کار کړي داسې به کړي. خو اوس مصیبت دا دی چې د جهالت خو علاج نشته که نه. حنیف صاحب یو خبره خو ستاسو لکه دا ډېره زیاته اهمه ده چې لکه خلک زمونږ تعاون نه کوي. لکه اوس لږې ورځې مخکې د روژې د شروع کېدو نه مخکې دا اعلان وشو چې یاره جوماتونو کې د تراویح محافل لازمي خبره ده چې روژه ده خلک مونځ له نارمل ورځو کې ځي په روژه کې بیا زیات شي خلک نو هغې دا ووایي چې یاره مونږ جوماتونه نه بندو. خو ما نن لکه زه خوشحاله شوم چې ما د مردان د یو څو جوماتونو تصویرونه چا رالیږلي ما ته هلته خلک په فاصله باندې ولاړو او کم خلک ولته لکه نو ما وی که فرض کا دا څیزونه زمونږ په ټولو ښارونو کې امپلیمنټ شي نو یو ډېر ښه څیز کیدی شي صحیح د خلک د خپل عبادات هم جاري ساتي د هغې خبره هم ومنلې شوه او پلس چې حکومت ورته څه وي نو هغه اس او بي باندې هم عمل وشي. دقه حل دی دا مې حل هم دغه دی بالکل صحیح چې لږ وره جومات ته جومات بندول خو هیڅ څوک نه غواړي وروړه بالکل لکه بینګ مسلم زمانه د خیال چې څوک لکه دا و چې جومات کې یو طریقه کار پکار دی طریقه څه ده چې بې د یو بل نه شپږ فټه فاصله پکار ده او په کلورین او په اوبو باندې فرش انځل پکار دی فرش انځل قالین وغیره د تاسو لري کې یو کالر دی موږ سره جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر؟ جی بالکل خیریت. څوک د کوم ځای نه؟ فضل محمود د دوبۍ نه. جی جی فضل محمود صاحب څه وایي؟ تاسو خپل کردار ډېر ادا کړو خو خبره داسې ده چې د حنیف الرحمن صاحب چې دی دا عوام به دغه ستاسو په میډیا او د ملیانو په دغه به پوهه کېږي نو خبره داسې ده چې د امریکې غوندې ټکنالوژي زموږ څخه شته یا د ایټلي غوندې چې د خلکو په بازارونو کې په هر ځایونو کې ګڼه ګوڼه جوړه کړله او خبره داسې ده چې دا مرض یې ټوکه ګڼي. جی ټیک خبر ده. او دویمه خبره دا ده چې حساب د هغې کال کټ شو لکه هغې دا و چې یو مذاق هم ګڼلی شي چې دا هم لکه حنیف صاحب یو ډېره غټه ایشو ده چې لکه ولې یو څیز یو جنون څیز دی مونږ یې ښه وینو مونږ زمونږ په سترګو په وړاندې دی که لکه فرض که زمونږ خدای دې نه کړي په فیملی کې نشته نو په کلي کې به مې او که خدای دې نه کړي په کلي کې نه نو چېرته په خپل نږدې علاقه کې به مونږ ته پتې چېره دا سړی د دې د لاسه هغه لکه متاثره شوي د هغې باوجود هم مونږ هغه مذاق کوو. نو که د خلکو دا خیال چې تر څو په معنی راغلی نو زه به یقین نه کوم نو دا ګورې عام بیماري نه ده دا لکه نه ټوخی دی او نه دا چې کوم خلک په دې نه مري که نه په کوم طریقې سره مري هغه ویډیوز که د خلکو وکتل که نه تکلیف دی کوم مرګ دی نو پته به ورته ولګي خو الله دې هغه وخت نه ټول سره زموږ بچ ساتي خو لږ په دې کې احتیاط ګوره صرف دغه 2 میاشتې دي دې 2 میاشتو کې که لږ احتیاط وشي دا شی یو پیره مطلب مکمل شي دې کم پیک دی هغې ته ورسي بیا په خپله دا ختمېږي لکه ځکه علاج به یې د هغې دپاره به انشاءالله علاج هم راوځي ویکسین وغیره جوړ شي انشاءالله هغه به هم راوځي څه نه سهل به راوځي خو لکه د خلکو ته په کار سیریس والي خاص کر زموږ پښتانه چې کوم په کلو کې دي په ښارونو کې دي بالکل تاسو ګورئ هغه ورځ پېښور کې پولیس مجبوراً هوایي ډزې وکړې بالکل شوي دي مجبوراً ښه په جوماتونو کې بیا تاسو خبره وکړه مردان دا ډېره خوشاین خبره ده ښه خبره ده خو نن ما ته د دیر نه بره دیر نه ګندګان نه موږ به یو ملګری دی هغه یو بل ماما کېږي هغه ټلیفون کړی چې دلته کې څوک نه کوي سوشل ډسټانس تصور نشته یو بل سره ښه نږدې ولاړې او ښه کم چې نورمل صورتیال و هغه رنګې به روانې ما ورته ویل که دا شی لږ سیریس واخلئ یو میاشت به دي چې ژوندي پاتې شي منځونه به هم وکوئ تراویح به هم وکوئ کاروبار به هم وکوئ یو بل سره به لاسونه هم میلاو کوئ غاړې به هم میلاو کوئ خو په دې صورتیال کې تاسو ته اسلام ویلي دي چې مه کوئ دا شی حدیث موجود دی دا حدیث مفهوم موجود دی چې بهې د یو بل نه ځان لرې وساتئ خو که اوس هم نه پوهېږي نو خدای خبره به کله پوهېږي ډېر خطرناک صورتحال به وي. لکه د وختي ما یو ریسرچ کته د سنګاپور یو یونیورسټۍ دا ویلي چې یاره د جون میډه پورې یا د جون اینډه پورې پاکستان کنټرول کولی شي دا وبا او د هندوستان باره کې ویلو چې تقریبا 21 مئی نه تر 31 مئی پورې هغې لکه چې کوم طریقې سره هغې روان دي خو د هغې لاکډاون او زموږ په لاکډاون کې حنیف صاحب دا فرق دی چې هغې لاکډاون ډېر زبردست طریقې سره کړی دی هغې بالکل څوک نه الاو کوي لکه موږ اکثر ویډیوز ګورو چې د هغې پولیس لکه
خلک چې په روډ باندې کوم هلکان ګرځي یا نور خلک روځي نو هغوی باقاعده لکه هغوی د ډنډې ورسره والله چې ډنډه ورسره سموي مجبوره شول که نه خو دلته هغه څیز نشته لکه د پېښور تاسو ووایئ چې ډزې هغه پولیس مجبوران وکړه که نه لکه مجبوره شو هغوی ځکه چې خلک هغوی باندې ورځي یا د کراچۍ هغه د ایس ایچ او هغه واقعه وشوه نو دا غټې مسایلې نو که ښه کېږي نو بیا خفه کېږي که نه بیا زموږ پښتنو خبره بیا وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم که نه بالکل دا کارډ پکې لکه بیا پکې دا ډرامې شروع شي که بالکل صحیح نه په سیند کې چې دی ښه ټیک ټاک هغه کار شروع وګوره په سیند کې ایس پي راپاسېدو په ژړا شو ورته چې بهی د سیند وزیرانه په ژړا شو په خپل چې بهی دا شی لږ سیریس واخلئ ډاکټران په ژړا شول لکه نور لکه ستاسو څوک غواړي چې تاسو پسې راشئ او تاسو به د هغه خبره منئ ډاکټرانو خبره تاسو نه منئ علما چې کوم جید علما دي وګوره مولانا فضل الرحمن صاحب وویل تقي عثماني صاحب ورته لکه په کور کې موږ کوم زه بار ته نه ځم خبره دا ده چې لږ د دې خلکو د خبرې اورېدل پکار دي او زموږ د پښتانه په خاص توګه کوم چې په کلیوالو سیمو کې دي هغو ته پکار ده چې لږ دا شی سیریس واخلي ما ته ملګري ټلیفون هغه ورته وکړو د منګوري نه او منګوري بازار کې هغه رش دی هغه رش تپوس یې مه کوه په منګور کې دنیا خلک چې کوم دی هغه پازیټیو شول سیدو کې منګور کې نو دا خو مطلب اوس دا غیر سنجیده رویه چې کومه ده که نه دا صرف او صرف تباهي طرف ته روانه ده که دې خلکو احتیاط وکړو نو انشاءالله په میاشت کې دننه به دا مسله حل وي که احتیاط یې ونه کړو نو دومره خطرناک صورتحال به وي او بیا به پر پاکستان کې خورېږي او حل به یې څه نه وي بیا ټیک شو جي انیف صاحب د یو بریک وخت شوی دی یو بریک اخلو بریک نه بعد واپس راځو जी वेलकम बैक प्रोग्राम की तासु यौ ځلې بیا هرکلی وایو پروګرام د خیبر آنلاین او دې کې تاسو مونږ سره بالکل نیغ په نیغه عیسی غشتې شئ تاسو مونږ ته کال کولی شئ 051-410-2357 دا زمونږ نمبر دی او یقینا مونږ خبره کوو د کرونا وایرس حوالې سره د سره کوم چې لاک ډاون چلیږي په پاکستان کې هغه د دې وبا د کمولو دپاره حکومتي چې کوم اقدامات دي نو په هغې باندې مونږ خبرې اترې روانې دي حنیف صاحب یو خبر دا هم راغلی دی چې یاره اوس به پاکستان کې د ټیسټ چې کوم دا ریشو دا مونږ زیاته وو او تقریبا 30 نه 40 هزار ټیسټونه به کېږي زمونږ 2 کروڑ آبادي ده مونږ لکه تر اوسه پورې قریبا په فبروري کې زمونږ ډومبنې کیس راغلی و د هغې نه مخکې مونږ د چین حالت لیده لکه هغې سره زمونږ ښه تعلق دی لکه زمونږ سټوډنټس هر څه هلته کېدي کاروباریان دي د هغې باوجود مونږ لکه دا انتظامات ولې نه وکړي چې یاره مونږ ته به د ډېر غټ لیول باندې د ټیسټ ضرورت راځي چې مونږ هغه لکه ارینجمنټس وکړو ګوره یو دا یو حقیقت دی چې موږ سره وسایل نشته ټیک شو موږ یو غریب ملک یو بالکل صحیح د دنیا لوی لوی ملکونه هم په دې حواله باندې چې ډېر پاتې راغلل لکه تاسو وکتل چې د ټیسټینګ سہولت چې کوم دی هغه په دنیا کې ترقي یافته ملکونه چې کوم دي هلته هم د پریشانۍ مطلب هغوی پریشانۍ سره مخ دي د وینټیلیټر او ټیسټینګ سہولت دا دوه هغه مسلې دي کوم چې د په ټول دنیا کې دي جی بالکل پاکستان ته دا یو اجمل او د فائدې ده چې پاکستان یو داسې فیز کې داخل شوی دی چې په نورو ملکونو کې دا شی اوس په کمیدو دی او ډیکلاین طرف ته دغه ګراف روان دی بالکل نو پاکستان د نورو خلکو د تجربات نه فایده اخیستی شي ټیک شو بل دا چې چاینا भरपूर تعاون کوي د پاکستان سره هغه تمام خپل چې کوم د چین تجربه ده د چین ډاکټران دي د چین چې کوم طبي سہولتونه دي کوشش پاکستان چین دا کوي چې پاکستان سره هغه شریک کما او هغه شریکۍ لګیا دي موږ ګورو چې په مختلف حوالو سره ډاکټرانو روزانه په بنیاد باندې روان دي نو د ټیسټینګ سہولت چې کوم دی هغه یقینا پاکستان ته پکار وا چې دا سیوا کړې وي چې پاکستان ته وخت ملاو شوی دی خو چونکه پاکستان چونکه همیشه خبر همیشه دیر کر دیتا هو مې کنه سر لا تر کوم چیز نه راغلی دغه مسلم د بل چې د موږ غشن کیپاسټی هم نو جی بالکل که اوس په موجوده دور کې هم د خپل ټیسټینګ د کیپاسټی لک سیوا کې نو هم دومره خطرناک خبره نه ده شي کنټرول کېدی شي خود بدقسمت نه اوس هم هغه شیز نشته پاکستان کې ډېر زیات کیسونه موجود دي پاکستان کې ټیسټینګ سہولت نشته ځکه پته نه لګي نو دا 2 هفتې چې ویل کېږي چې ډېر کریټیکل دي د هغه په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې کې سیمټمز چې کوم دی هغه راښکاره کېږي په خلکو کې دا د الله پاک ډېر لوی احسان دی چې ډېر خلک 95% خلک پاکستان کې په خپله ښه شول بالکل بغیر د څه علاج یا معالجې نه ریشو ډېره زیاته ښه ده پاکستان کې ریزن د دې هر څه کې دي شي څوک ورته وایي چې ملیریا پاکستان کې عام و ځکه څوک ورته وایي چې مسلمان ملک دی دا هر څه خپل یو خپل ذهن دی نو که هر څه ریزن دی خدای حقیقت دی خو
د په دې خوشفهمۍ کې پکار د موږ ځانونه ساتو بالکل دا غلط فهمي پکار د موږ ځان لري کو 2 هفتې دي 2 هفتې کې پکار چې موږ مزید احتیاط وکړو لاک ډاون باندې مکمل عمل درآمد پکار دی د روزې نه بعد به ان شاء الله تاسو ګورئ چې هر څه به خیر ټیک ټاک صرف دا چې روزې پوری پکار چې موږ له کوټه سختي بدن لکه روزې میاشت کې خو بیا احتیاط ځکه لکه دغه نه کیږي هغه شانت خلک نم کوي مارکیټونه فی الحال بند دي کوم ګورو د کپړو دکانونه دي یا داسې نور چې کوم د اختر سره هغه ریلیټډ سیزونه دي هغه بند دي فقط یو خبره ده ضروري چې په اختر هم خامخا نوې کپړې اغوندو زه تاسو سره 100% جی اګری ما زه بالکل تاسو سره کوم سړی دی چې په کور کې دغه واته جوړې کپړې نشته بالکل صحیح خبره ای واته پرې د دوه جوړې خوبې کنه بالکل د یو جوړه خوبې کنه او که فرض کنه مې نو نو خیر دی نارمل غونته خدای یو کس سره موجود کا غریب دی او کا مالدار لکه دا وګوره دا جنگ دی جنگ حالت جنگ دی په حالت جنگ کې خلک نوې کپړې نه غوندي بالکل صحیح بل دا آیا د کپړو اغوستو په باندې خپل ژوند په خطر کې اچي مین پوینټ زما لکه دغه کنه زما دغه خیال لکه خلک اوس چې رکی دي چې دا مارکیټونه اختر ته نږدې کولاو شي نو مې بیا خو لکه مونږ بیا دې ته نه ګورو مونږ به ورخلاص یو د مارکیټونو ته بیا باغ شي راځي چې دا کم نه یری دا د کائنات اخیرنی اختر دی نه وایي بالکل یو کالر دی مونږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام فخر بھائی څنګه راوړل جی بالکل خیریت حنیف بھائی څنګه راوړل الحمدلله تاسو خیر دي صحت خو ده جاوید خان خبرې کوم په بونه جی جاوید صاحب څنګه صحتونه مو ښه دي بالکل ډیره زیاته مننه چې تاسو خبره وایي نو بس زه خو تاسو له کوم خبره هم در کوم ان شاء الله چې به پوره صداقت وي او صحیح به وي جی زموږ چې کوم مضافات دي په هغه مضافاتو کې 5% هم په مساجدو کې احتیاط نشته دقه خو دا جړه ده کنه ټیک او دویمه خبره دا ده چې تاسو یقین وکړئ په دې موقع باندې زموږ پاکستان پولیس چې څونه به بدنام ګڼلی شو ډېر په اخلاص او ډېر په محبت سره لګیا دی او تاسو یقین وکړئ زه د په بو د مارکیټ کس یم خلک ته مینتونه جوړی وتی سچو په خپله نیسي زه د خپلې په بو سچو خبره کوم چې بچې کورونو ته دننه شئ کورونو ته دننه شئ لکه زه پولیس چې وینم زه دا څنګه دا دی الله داسې بدل کړي دي جی نو زما د دې ستاسو شیشینه ټول کوم ته دا پیغام دی چې داسې مرض نه دی چې لکه بس یو ځل شو بیا ولکه ډاکټر له بلا شو احتیاط به شروع دا یو کس ته یو ځل به کېږي بالکل او یو کس ته کرونا وشو بیا به هغه محله بندېږي هغه مارکیټ به بندېږي هغه علاقه به بندېږي نو بس الله مو دې چې کوم دی ثواب وکړي خدا حنیف صاحب زما ډېر زیات خوښ دی فخر به تاسو زما لپاره ډېر قابل احترام ډېره مننه الله مو دې خبرې غواړئ په خلکو ډېره سر کوي غواړئ تاسو خپلې خبرې معمولي مه ګڼئ الله مو ښاد و آباد ساته ډېره مننه عزتمن شعر وړئ تاسو هم خبره وکړه د ډېر دا د اوس دیم وایي چې زمونږ په علاقو کې 5% هم لکه څوک عمل په دې باندې نه کوي حالانکه دا خبره ګنې مونږ د دنیادار خلک نه کوو چې یا تاسو وایئ چې تاسو فاصله وساتئ او نه مونږ وایو که نه خو لکه دا خو لکه علما هم ورته دا ریکویسټ کړی دی چې یاره مونږ ته ډاکټرانو ویلي دي او ډېر لکه کوالفاید ډاکټرانو ویلي دي که نه لکه زما د کلي هغه کامپاوډر چې ورته مونږ وایو نه دي ویلی لکه د غټو غټو یونیورسټو د میډیکل چې کوم ادارې دي د هغې ډاکټران دوه خبرې دي فخر وګوره حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته یو هندو یو مطلب غیر مسلم ورته وایي چې یاره علي کچرې د مرګ نه بعد دا قبر نه او دا دوزخ نه او دا جنت نه او دا هیڅ نه نو ستا خو دا ژوند چې کوم 50-50 کاله دا خو تاسو خراب کو تباه شي په دې باندې نو هغه ستا خبر خو ټیک ده که چېرې نه نو دا 50 کاله تباه شو خو که چېرې یي او زه غلط کارونه کوم نو زما خو هغه همیشه عمر تر ابدي ژوند مې تباه دی نو سودا کومه ښه ده نو اوس دې خلکو ته موږ دا وایو چې وروره خلک ډېر وایي که نه یار داسې ګپ دی زه ګپ دی ځه بالکل ټیک شوه که نه ګپ دی ځه بالکل ګپ دی نو 2 میاشتې په دې خرابې شي که نه بالکل او خرابېدل څه دي خو په کور کې ناست آرام وکوه آرام پکې په کور کې خو که دا شی رشته یې بالفرض که نه ستا خبره کم چې رشته دی بالکل نو سره ځان خپل کور والا ټول خلک تباه کوئ رسک ولې په یو کور کې چې دی که نه اته ته مړې شوي دي په نور ملکونو کې تاسو یقین وکړئ بالکل صحیح د نیویارک کې زمونږ چونکې ډېر تعلق والا پاتې کېږي نو هغوی چې ټلیفون وکړي هغه وایي هغه بد هم د نیویارک یو ډاکټر سره مې خبرې کېدی هغه وایي زه په ژوند کې نه یم یېرېدلی خو په دې شي کې زه یېرېږم ما ولې
وای تاسو ته پته نشته چې کوم صورتحال دی وخت د نیویارک په هسپتال کې روان دی وای کوم مرګونه چې په کوم طریقې سره کېږي وای لکه سړی زی آی سی یو ته مړی راوځي لکه داسې د مړو یو قطار د مړو قطار روان دی په اټلی کې چې کوم هغه میر لګیا دی هغه په چغه جاړي خلکو ته چې وای مکو په کورونو کې کېنه تاسو څه کوئ لکه چې بیا په فوټپاتونو باندې پراته وي مړي او څوک بیا چې بغیر د جنازې نه ستا خېږي دک پوینټ جی او نه لور درتلی شي نه خور درتلی شي نه پلار نه زوی او نه ښځه درتلی شي نږدې او نه څوک کتی شي آیا دغه مرګ په ځان سود دی په خپل ځان رحم وکړئ کورونو کې کښېنئ بار ته مه وځئ ټیک شو یو کالر دی موږ سره السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زمان ملا خیل کوټه نه خبرې کوم جی څنګه حال بندو خیل صاحب ملا خیل صاحب فخر صاحب تاسو بالکل خیریت جی بالکل انیف رحمان صاحب ته زما ډېر سلام علیکم ملا خیل صاحب ډېره مننه تاسو ډېره موده پس جی زه تاسو پروګرامونه باقاعده اورم جی بالکل موږ ته محسوسېږي ستاسو چې کوم نظر دی هغه موږ ته محسوسېږي جی تاسو ډېره مننه انیف رحمان صاحب دنیا کې تاسو اوس د هسپتالونو ذکر وکړو تاسو پورا پاکستان کې تقریبا د هسپتالونو عمده پوزیشن دی او په دې باندې زموږ چې کم ارباب اقتدار او اختیار دی هغه د پاره د افسوس مقام دی چې مونږه د صحت معاملات چې دا هغه هم په ترجیحات کې شامل نه ده حنیف رحمان صاحب دا وخت په دنیا کې بحث دا چلیدو چې دا پوسټ سینریو بسې دا د کورونا پوسټ سینریو چې دی هغه بسې یعنی دا کورونه چې دی دا که ختم شو دی نه پس ورځ تاسو ته یو خبر وکم دا وخت د دنیا تھنک ټانکس ناس دي او دا سوچ کوي لګیا دي چې دا پیړای دا صدی چې دا ډیکیډ چې دی دا د آفتونو ډیکیډ دی دا وایرس به دوباره راځي په دسمبر کې به تاسو د دې سټډي وګورئ نن نیویارک ټایمز کې د دې ډېر لوی ډیټیل آرټیکل لیکل شوی دی WHO په دې باندې یو وارننګ ورکړی دی چې دا به دوباره راځي د شدت سره به نه لیکن انسانیت چې دی او عالم انسانیت دا به اوس وبا چې دا دې صدای کې به وبا چې دی مختلف اشکال کې به راځي په کار دا وخت مونږه پوسټ سینریو کم چې دی باغې باندې خبرو کو تھنک ټانک جوړ کو چې آیا د دې مخنیوي او میزایل ټیسټینګ چې د دنیا بدل شوه حنیف رحمان صاحب تاسو سټډي وکړئ راتلو والا دنیا چې دا هغه د جنگونو دنیا به نه هغه به د صحت دنیا وي په صحت کې به کم قوم چې دی هغه به ترقی کوي او صحت کې به کم قوم انویسټمنټ کوي او خپل قوم د لپاره هغه قوم به ترقی کوي هغه قوم به خپل قوم چې دی محفوظ به ساتي هغه نه علاوه دا د جنگونو زمانہ ختم شو د کرونا چې دی د دنیا بدله کا اوس به میزایل ټیسټینګ لپاره به تاسو له پیسې خرج کول نه پروزي تاسو له د قوم د صحت لپاره به پیسې خرج کول پروزي نو مراخیر صاحب تاسو خبره خو ټیک ده خو آیا زمونږ په خطه کې چې کوم صورتحال جوړ دی تاسو ګڼئ چې زمونږ چې کوم باثره خلک دی نو چې کوم د فیصله کوونکي خلک دی هغوی ته دې خبرې احساس شته هغه به هم دا رنګې کار وکړي څنګه چې په ټول دنیا کې به خلک څنګه تاسو وایي چې په صحت باندې به فوکس کوي په جنګونو باندې به نه کوي زموږ خلک به په دې باندې به مجبوره کیږي ولې چې وسایل چې دی هغه به وسایل به پیدا کول پروزي ته به وسایل پیدا کې جنگونو چې دی هغه د دنیا وسایل چې دی هغه ختم کو او په دې وجه باندې قومونه چې دی هغه په صحت باندې ترجیحات نه دي دا یو زموږ قوم نه دا تقریبا امریکا په شان ته سپر پاور چې دی هغه کې دا ریالایزیشن پیدا شو چې ما په میزایل باندې ما په جنگونو باندې پیسې خرچ کړي لیکن ما د انسانیت په صحت باندې د انسانیت پر ریسرچ باندې د انسانیت د صحت پر ریسرچ باندې میډیسن پر ریسرچ باندې ما چې ما انویسټمنټ نه دی کړی لہذا دا خبره څنګه ارباب اقتدار چې دی هغه به دا خبره مني هغه به دا خبره چې دی هغه باندې به سوچ کوي دا د قومي شعور خبره ده دا چې د لپاره به چې د څنګه ارباب اقتدار خلک چې دی تھنک ټانک به جوړي چې موږ به خپل قوم چې دی هغه د جنگونو زمانہ لاړه انیف رحمان صاحب تاسو او فخر یوسف زئی تاسو سټډي دا به راتلو والا سینریو چې دی دا به د جنگونو نه دا به د قومونو د بقا مسله ده د قومونو د صحت مسله ده تاسو به خپل قومونو باندې او هغه قوم به ترقی کوي په دنیا کې لکه چې چاینا چې دی دا خبره ثابته کا چې زه به اوس خپل انویسټمنټ چې دی خپل په خلکو باندې به کوم او صحت باندې به کوم د هسپتالونو موجوده کنډیشن خو پرېږدي نه لیکن راتلو والا وخت دپاره دا ضروري ده دا قومي فریضه ده او قومي جنگ دی لکه چې تاسو دا خبره وچه دا جنگي حالات دی په دې لپاره به موږ خپل هاسپټلایزیشن خپل د ډاکټرانو کیپاسټي خپل د ډاکټرانو ټریننګ خپل د میډیکل ریسرچ
او ټونه لوی خبره اهم خبره دا ده چې په ریسرچ باندې به توجه ورکو چې مونږ د وایرس مقابله وکړو د ناجوړیانو بیماریانو او د آفات بیماریانو وکړو نېشنل ډیزاستر منیجمنت چې دی هغې له به ترقي ورکول پروسه دي اپلو والا زمانه د دې زمانه د جنګونو زمانه ده د میزایل زمانه ده د اټم بم زمانه نه ده دې باندې موږ له فکر او غور کول ډېر مهرباني بلاخر صاحب تاسو کال کول او ډېر په وضاحت سره ډېر په وضاحت سره او ډېر ښې خبرې کوي خو حنیف صاحب یو څیز بل زما ذهن کې دي خبرې کول نو زما ذهن کې یو خبره راغله خو د بریک دپاره هم اشاره کړم زما خیال چې بریک به واخلو بریک نه بعد چې واپس راشو نو پروګرام به په وړاندې بوځو ویلکم بیک پروګرام کې تاسو یو ځل بیا هرکلی وایي پروګرام کې موږ خبرې کوو د کرونا وایرس حوالې سره او په دنیا کې چې کمې تبدیلۍ راځي د دې نه پس یا اوس دې دوران کې هم ډېر څیزونه چینج شوي دي حنیف صاحب موږ په دغه باندې خبرې وکړو خو اوس ټایم هم موږ سره لږ پاتې دی نن بیا یو ځل چې کوم زموږ کابینټ دی د فیډرل حکومت نو هغې کې تبدیلۍ راغلې ډاکټر فردوس حاجي کوان چې د هغه لرې کړی شوه او سینیټر شبلی فراز صاحب وزیر وټاکل شو هغې سره سره جنرال صاحب هم ورسره سیکرټري په سیټ باندې راغی د نه مخکې سی پیک چې کومه اتارټي ده نو هغې سره هغه و एकदम سره لکه دا څیز وشو نو فردوس عاشق تاسو خو ورسره دغه ډېر زیات و لکه ملاقات به کېده نو څه ولې هغې لکه خپل ډیوټي صحیح نه کوله نه هغې د هغې کوشش دا و چې زه خپل ډیوټي د خپل چې کوم تقاضا د هغې نه زیاته وکړم ښه جي صحیح هغه شاه چې زیاده شاه کې وفادار جوړېده انتهایي نااهله صحیح انتهایی د هغوی په خبرو کې لکه د هغوی په شخصیت کې په حیثیت انفارمیشن منسټر یو داسې اټریکشن نه و چې موږ ویلی وو چې یاره واقعي دا د خبرې کوي خلک اوري لکه هغوی به چې خبرې کولې نو هغه به اریټیټنګ بیهیویر و لکه په خلکو به بدله اریټیټ شوه بل د هغوی د خبرونو به چې دی پته لګېده چې دا صرف د یو حزب اختلاف د اپوزیشن څوک ورکره لګیا دا خبرې کوي په حیثیت انفارمیشن منسټر د هغه له بلهجه هغه رنګ نه وه کوم چې په کار وه بل دا د هغې ګوره د هغې سیاسي څه نظریات نشته کله یو پارټي کله بل پارټي بالکل دوه درې پارټي دا خو بس دا خو یې راوستي په دې وه چې اخر کې به چې دا شی جوړېدو دا کوم شی جوړ شو صحیح شبلی فراز خبر په دې کې بله د حیرانتیا خبره ده چې شبلی فراز صاحب چې کله وفاقي وزیر تاسو وټاکلو نو بیا ورسره معاونې خصوصي ټاکلو څه ضرورت دی لکه زه خو خپله حیران شوم ما خو دا ټویټر وختي کته نو د ټولو چې دا کوم جرنالسټ کمیونټي یا نورو خلکو دي پې لګیا دي ډېر زیات پې خبر چې لکه د شبلی فراز په موجودګۍ کې د وفاقي وزیر په موجودګۍ کې د معاونې خصوصي ضرورت څه دی او بیا معاونې خصوصي څوک دی هغه زما چې هغه د کومې هغه ستا نه د پارټۍ دی ستا نه هغه به آی ایس پي آر پخواني ډي جي پاتې شوی دی بالکل دا کې لکه یو جدا فیلډ زما په خیال کې بیخي جدا فیلډ دی نو دا زما په خیال دا یو بالکل د فردوس عاشق اوان د منصب نه لرې کول دا ښه فیصله ده صحیح ده خو د دې نه بعد د عاصم باجوه صاحب راوړل دغه ته د معاون خصوصي برای اطلاعات ته دا یو حیرانتیا خبره زموږ لپاره ده چې دوی ضرورت ولې پیش راغی خو د دې زما په خیال دغه ضرورت کېدای شي چونکې د رایل شریف چې کوم ایمیج بلډینګ دی کړی و بالکل په کوم طریقې سره کېدای شي حکومت ته دې وخت د پوزیټیو ایمیج بلډینګ ډېر سخت ضرورت دی نو کېدای شي په دغې نیت باندې راوستی چې یاره دې د حکومت چې د ایمیج بلډینګ جوړ کړي خو بیا دلته کې د شبلی فراز صاحب بیا سره جوړول زه دغه وایم چې لکه شبلی فراز صاحب خو یو ډېر سیزنل پولیټیشن دی لکه او ډېره ښه تجربه لري لکه راغلی زمونږ پروګرامونو کې او دغه شانتې چې هغې زه ګورم نورو چینلو کې ناست لکه ډېر یو تیز تکړه موجودګۍ کې لکه څه ضرورت دی نو بیا خو دا ده چې لکه داسې دي هغه سره نیم کو یا هغه ته و چې بس ته به هم ناست یې او ورسره به چې کوم دی هغه به چې سمبولیکلي وي اصل کار خو به دا سمباج به کوي ښه لکه دغه به دې ځای نه روان وي بالکل دا په دې کې خو مطلب شک نشته که نه خو زه الله دې خیر کړي تاسو خپله ووایه زه پریکټیکل خبره به کوم جی بالکل په یو ځای کې چې دی مکمل کابینه ناسته ده هلته شبلی فراز صاحب هم ناست دی او عاصم باج به هم ناست دی بالکل صحیح چا خبره مننه کېږي عاصم باج به خبره پریکټیکل خبره کوو که نه بای د بوک اصولي طور خو د شبلی فراز خبره پکاره چې ومنل شي قانوني طور هغه دی عیني طور عیني طور که نه لکه عیني طور چې دی اوس دی عیني طور سیکرټري دفاع چې کوي سیکرټري دفاع وزیر دفاع خبره نه کوم بالکل سیکرټري دفاع د آرمي چیف باس دی صحیح دا هغه باس بیا وزیر دفاع دی عیني طور نو سیکرټري دفاع چې دی سیکرټري دفاع چې دی هغه آرمي چیف کمرې ته تللی شي سوال نه پیدا د بریګیډر کمرې ته نشي تللی غریب نو خبره چې ګراوند ریالټیز په دې ملک کې بل شانتې دي اصل کار به عاصم باج به کوي او شبلی فراز به چې دی یو کالر اخلو جی السلام علیکم
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गोल वलीद मस्कत न खबर को जी रोड़ा सब आए जी द वफात बारे के व बाप बारे के मस्ती चेता तो कौम मनी बकोरत ला दिया आई वाकुम पैगंबर व गौर तवल पतोस मने बदवा रजुन रसी यो बेतफकी यो बाफो जी ने द कौम तवल मु बाफो फाखा या बेतफकी मन द फाखा ना कौम न खला तो का बाफो का नाकड़ा सी खबर زه تاسو شیشې په ذریعه باندې کوم ته دا میسج ورکوم چې اتفاق وکړي او د مسجدو ته د مرکزونو ته د حکومت سره لاغه مرسته وکړي دا څوک غاکو خبره نه بالکل ټیک خبره ده ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو کول کولو جی عظیم انیب صاحب هم دا خبرې کوي چې زما په خیال چې پوه خلک پکې هم موجود دي دا نه ده چې ګنې زمونږ پوه الحمدلله ډیر دي ډیر خلک پوه خدا لګ نه پوه چې کم دي کنه دا غوی نه مثلا سیوا کې ډیر زیات بالکل هغه د شر او د خیر هغه خبره ده کنه د بلډینګ ماتولو لپاره یو سړی پوره دی وای څنګه د یو ټرک خربوزو لپاره یو سړی پوره ده بالکل ولی دا چاکو یو دی بالکل خربوزه ډیره چاکو یو دی او دا چاکو خطرناک دی اصل خبره دغه خبره دا ده چاکو خطرناک دی اعلان کې چې موږ سونه خلک ګورو دغه شانتم لکه نارمل چې موږ دغه خلکو سره ملاوي ګنو غي دغه خبره کې چې او یره موږ احتیاط کوو موږ سوشل ډیسټنسینګ هم کوو سل کسان کې احتیاط کنه او دا یو احتیاط نه کوي او دا قمقل دی خو په دې کې بیماری ده کنه دا قمقل چې کم دی دا سل کسان ته بیماری لګولې شي اصل خبره پکې دغه ده کنه چې هغه لکه فرض که اوس ماته دی نو زه لکه احتیاط نه کوم نو زه خو ځان د پاره خو احتیاط نه کوم زه صحیح ده نه کوم خو لکه ستاسو جون یا د کاشف ولاړ دی یا زمونږ نور چې کوم خلک دي نو هغوی ځان سره تباه کوم کنه لکه خبره پکې دغه ده نور ته لګي او بیا دا په داسې طریقې سره لګي چې انسان ورو خبرې یوم نظر نه ختم کی هغې نه بعد پته لګي نو بیا بار بار موږ ریکوست کوو چې تاسو خدای رسول ته وګورئ صرف د 2 میاشتو خبره ده او لوکل ټرانسمیشن جی ګوره هم ډېر زیات شو ډېر زیات شو لږ په کورونو کې کښېنئ یو بل نه فاصله ساتئ لاس مه ملاوئ یو بل سره 6 فټه فاصله خامخا ساتئ بازارونو ته بالکل مه ځئ چې کوم ضروري سامان وي ضروري تلګ راتګي خالي هغه کوئ غیر ضروري کور نه مه وځئ او زما په خیال چې لکه نن سبا ډېر څیزونه داسې چې هغه مونږ لکه د خپله کوره مینج کولی شو خو چې کول یې غواړو لکه ډېر څیزونه داسې شته تکلیف به تېرو خامخا بالکل او لازمي خبره هغه ستاسو خبره چې نارمل حالات نه دي جنګي حالات دي دا خو نه شي چې ما د کاروبار هم چلېږي چې په موضوع کې هم یم او ژوند روان کرونا وایرس سره به جنګ هم کومه جی بالکل صحیح ده ډېره مهرباني انیب صاحب او کتونکو ستاسو هم ډېره مننه پروګرام مختصر ته رسي اجازت غواړو الله